میرے ضمیر کا مجھ پر کوئی ادھار نہیں، میں زخم کھا کے تو لوٹا ہوں شرمسار نہیں۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بری کی درد بھری نظم سے پہلے ایک اچھی بات سنتے ہیں۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ محبت کا اگر امکان ہوتا تو گھر میں میر کا دیوان ہوتا، تیری محفل میں آ کر سوچتے ہیں نہ آتے تو بڑا نقصان ہوتا۔ آپ پیارے لوگ ہیں، بہت محبت والے لوگ ہیں، بس تھوڑے کنجوس ہیں تالی بجانے میں، تو یہ کنجوسی آپ کی ٹوٹے گی تو میں تھوڑا اور کوشش کروں گا کہ زندہ دلی کے ساتھ آپ کو سنا سکوں۔ آپ کنجوسی مت دکھائیے، آپ عارف بھائی اور ندیم بھائی کی طرح مت ہو جائیے۔ وہ ندیم بھائی لکھنؤ اسٹیشن پر اترے تو ایک بھکاری ادھر سے دوڑتا ہوا آیا، کپڑے وپڑے انہوں نے اچھے پہن رکھے تھے تو اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کچھ نکل آئے مال، تو اس نے ان کے سامنے آ کر کے روتے ہوئے کہا صاحب 4 دن سے کچھ کھایا نہیں، کچھ دے دو کچھ دے دو۔ تو انہوں نے جیب سے 500 کا نوٹ نکالا، تو بھکاری کو امید بن گئی، اس کو لگا کہ یہ نیک آدمی ہے کچھ نہ کچھ دے دیں گے۔ انہوں نے 500 کی نوٹ نکالی، پھر اس سے بولے 400 روپے تمہارے پاس چینج ہے؟ تو بھکاری نے کہا ہاں ہے۔ تو بولے جاؤ اسی سے کچھ کھا لینا، پھر پلٹ کے اپنی جیب میں 500 روپے رکھ لیے۔ یہ ہے ندیم بھائی، لیکن آپ بہت نیک ہیں، آپ بہت محبت والے ہیں، آپ اچھے سے سن رہے ہیں۔ میں ایک مطلع اور 2 3 شعر پڑھتا ہوں کہ میرے ضمیر کا مجھ پر کوئی ادھار نہیں، واہ، میرے ضمیر کا مجھ پر کوئی ادھار نہیں، میرے ضمیر کا مجھ پر کوئی ادھار نہیں، میں زخم کھا کے تو لوٹا ہوں شرمسار نہیں، میں زخم کھا کے تو لوٹا ہوں شرمسار نہیں، میرے ضمیر کا مجھ پر کوئی ادھار نہیں، میں زخم کھا کے تو لوٹا ہوں شرمسار نہیں، اور پلٹ کے اپنے اصولوں سے جو ملے مجھ کو، پلٹ کے اپنے اصولوں سے جو ملے مجھ کو، پلٹ کے اپنے اصولوں سے جو ملے مجھ کو، پلٹ کے اپنے اصولوں سے جو ملے مجھ کو، میں ایسی جیت کی خاطر تو بے قرار نہیں، میں ایسی جیت کی خاطر تو بے قرار نہیں۔ اور یہ شعر پہنچے گا وہاں تک جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ تمہارے راج میں بازار کی حکومت ہے، تمہارے راج میں بازار کی حکومت ہے۔ یہ شعر میں یہی نہیں پڑھ رہا، میں وقت کے سب سے بڑے حاکم کے سامنے اس کی آنکھ سے آنکھ ملا کر کے 4 فٹ کی دوری پر بھی کہہ کر کے آیا ہوں کہ تمہارے راج میں بازار کی حکومت ہے، تمہارے راج میں بازار کی حکومت ہے، تمہارا اپنی حکومت پہ اختیار نہیں، تمہارا اپنی حکومت پہ اختیار نہیں۔ اور بلارا والوں، بارہ والوں، لکھنؤ والوں، اتر پردیش والوں، ابھی یہ جنگ بہت دور جا کے ٹھہرے گی، ندیم بھائی وہاں کہ ابھی یہ جنگ بہت دور جا کے ٹھہرے گی، ابھی یہ جنگ بہت دور جا کے ٹھہرے گی، یہ جیت نہیں ہے، یہ ہار نہیں، یہ جیت نہیں ہے، یہ ہار نہیں، تمہارا اپنی حکومت پہ اختیار نہیں، میرے ضمیر کا مجھ پر کوئی ادھار نہیں۔
नाज़रीन, इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, मुंतखब हदीस किताब से कुछ अहादीस सुनते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल फरमाते हैं गरगरारा यानी नज़ा की कैफियत शुरू न हो जाए। फ़ायदा मौत के वक्त जब बंदे की रूह जिस्म से निकलने लगती है तो हलक की नाली में एक किस्म की आवाज़ पैदा होती है जिसे गरगरा कहते हैं। इसके बाद ज़िंदगी की कोई उम्मीद नहीं रहती। ये मौत की यकीनी और आखिरी अलामत होती है। लिहाजा इस अलामत के ज़ाहिर होने के बाद तौबा करना या ईमान लाना मोतबर नहीं होता। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ की एक हकीकत होती है। कोई बंदा इस वक्त तक ईमान की हकीकत को नहीं पहुँच सकता जब तक कि उसका पुख्ता यकीन ये ना हो कि जो हालात उसको पेश आए हैं वो आने ही थे और जो हालात उस पर नहीं आए वो आ ही नहीं सकते थे। फ़ायदा इंसान जिन हालात से भी दो चार हो, इस बात का यकीन होना चाहिए कि जो कुछ भी पेश आया वो अल्लाह ताला की तरफ से मुक़द्दर था और मालूम नहीं कि इसमें मेरे लिए क्या खैर छिपी हुई हो। तकदीर पर यकीन इंसान के ईमान की हिफाजत और वसवसों से इत्मीनान का ज़रिया है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने बच्चा दानी पर एक फ़रिश्ता मुक़र्रर फरमा रखा है। वही अर्ज़ करता रहता है, ऐ मेरे रब, अब ये नुत्फ़ा है, ऐ मेरे रब, अब ये जमा हुआ खून है, ऐ मेरे रब, अब ये गोश्त का लोथड़ा है। अल्लाह ताला के सब कुछ जानने के बावजूद फ़रिश्ता अल्लाह ताला को बच्चे की मुख्तलिफ़ शक्लें बनाता रहता है। फिर जब अल्लाह ताला इसको पैदा करना चाहता है तो फ़रिश्ता पूछता है, इसके मुताल्लिक़ क्या लिखूं, लड़का या लड़की, बदबख्त या नेक बख्त, रोज़ी क्या होगी, उम्र कितनी होगी। चुनांच सारी तफसीलात इसी वक्त लिख दी जाती है जब वो माँ के पेट में होता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नती जितनी आजमाइश सख्त होती है उसका बदला भी इतना ही बड़ा मिलता है। और अल्लाह ताला जब किसी कौम से मोहब्बत करते हैं तो उनको आजमाइश में डालते हैं, फिर जो उस आजमाइश पर राज़ी रहा अल्लाह ताला भी उससे राज़ी हो जाते हैं और जो नाराज़ हुआ अल्लाह ताला भी उससे नाराज़ हो जाते हैं। हज़रत अबू हंज़ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे, तुमको हकीकी ईमान की लज्जत हरगिज़ हासिल नहीं हो सकती जब तक कि तुम इसका यकीन न कर लो कि जो कुछ नहीं तुम्हें पेश आता है तुम उससे किसी तरह झूठ नहीं समझते थे और जो तुम्हें पेश नहीं आया वो तुम पर आ ही नहीं सकता था। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने सबसे पहले बनाई वो कलम है, फिर उसको हुक्म दिया लिख। इसने अर्ज़ किया, परवरदिगार क्या लिखूं? इरशाद हुआ, क़यामत तक जिस चीज़ के लिए जो कुछ ने अर्ज़ किया, परवरदिगार क्या लिखूं? इरशाद हुआ, क़यामत तक जिस चीज़ के लिए जो कुछ मुक़द्दर हो चुका है, सब कुछ सब लिख। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरे बेटे, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जो शख्स इस यकीन के अलावा किसी दूसरे यकीन पर मरेगा इसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे तो सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।